गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 रेल यात्रा हेब महंगा कुली मजूरी वृद्धि भारतीय रेलवे एवं यात्रा करने महंगा हेब कारण रेलवे बोर्ड पक्ष कुलींकर मजूरी बढ़ा जाइए। बहु वर्ष पर रेलवे बोर्ड पक्ष यह पदक्षेप ग्रहण कर कुलींकर आर्थिक स्थितिर सुधार पर एभली निष्पत्ति रेलवे बोर्ड पक्ष नि रेलवे बोर्ड पक्ष कुली मध्य रेल कर्मचारी भली सुविधा सुजोग प्रदान करा जाउछि। प्राय 5 वर्ष पर रेलवे बोर्ड सामग्री परिवहन करुवा कुलींकर मजूरी वृद्धि करा जाइए। देशर समस्त 68 रेलवे डिविजन यह लागू करा जिवो एवं नया नियम अनुसार कुली को एबे 40 किलोग्राम अधिक ओजनर सामग्री परिवहन पर 340 टंका मजूरी देवाकू पड़िबो। पूर्व यह 250 टंका थिला। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को नहीं बड़ खबर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जिला प्रशासन पक्ष प्रथम प्रस्तुति बैठक आरंभ होइछि। जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई अध्यक्षत बैठक आरंभ होइछि। बैठक में एसओपी पिनाक मिश्र सह जिला एवं श्रीमंदिर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रही जहाँकि रथ निर्माण निमंते काठ व्यवस्था ठाकुर नीतिकांति पहंडी रथ टणा गहली एवं अन्य आनुष्ठानिक व्यवस्था पर आलोचना होइछि। परवर्ती खबर राज्यर समस्त अभयारण्य प्लास्टिक मना राज्यर अभयारण्य जातीय उद्यान एवं व्याघ्र संरक्षण अंचल को प्लास्टिक मना सिंगल यूज प्लास्टिक उपर आज लागू है कटकणा। तेरे राज्यर समस्त जातीय उद्यान तथा अभयारण्य इको टूरिज्म स्थली गुड़िक पर्यटकों लगी पीवा पानीर विकल्प व्यवस्था जना पड़ी। परवर्ती खबर विमान यात्री आसले नुआ नियम विमान यात्रा संबंधित एक नुआ गाइडलाइन जारी कर विमान चलाचल सुरक्षा बीसीएस नूतन निर्देशावली अनुसार एणिकी बोटिंग पर जदि विमान चलाचल विलंब होउछि तेबे यात्री माने विमान बंदर प्रस्थान फाटक दे जाई पारिबे। विमान बंदर रे अत्यधिक गहली एवं उड़ान विलंब पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो बीसीएसई ही निर्देशनामा जारी करिछि। परवर्ती खबर देशर प्रथम राज्य भाव में ओडिशा सरकार आनिबे युवा बजेट राज्यवासी विकास पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विभिन्न वर्गर लोकों भिन्न भिन्न योजना लागू करिसंती। तेबे प्रतिटी पाली रे किछि नुआ नुआ किंबा नुआ करी राज्यवासी को भेटी देउथिबा मुख्यमंत्री बड़ योजना करिसंती। कृषि बजेट भेंटर बजेट क्लाइमेट बजेट पर युवा बजेट आनिबाकू राज्य सरकार योजना करुछंती। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त रोगी पुणी एक खुशी खबर गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वितीय पर्यायर राज्यर 15टी जिले में 67टी आम हस्पिटाल उमरकोट उपकंठ हस्पिटाल डायलिसिस सेंटर सुवर्णपुर जिला मुख्य चिकित्सालय हस्पिटाल और झारसुगुड़ार बीएमआरसी कार्डियाक केयर हस्पिटाल लोकार्पित करिसंती। यह सहित खोर्धा जिलार बेगुनिया उपजिला डाक्तरखानार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। परवर्ती खबर एणिकी कारखाना परिसर में चलिब वैद्युतिक यान देशर अग्रणी इस्पात उत्पादनकारी संस्था तथा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम गो ग्रीन अभियान शुभारंभ संपर्क में घोषणा एपरिक कंपानीर ओडिशा यूनिट जेएसपी अनुगोल इस्पात कारखाना परिसर में उक्त कार्यक्रम आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटित हो जाइछि। एही परिप्रेक्षी में जेएसपी अनुगोल कारखाना परिसर में गमनागमन 10टी इलेक्ट्रिक बस एवं
27টি ইলেকট্রিক ভেহিକିল ইভি নিয়োজিত হয়েছে। পরবর্তী খবর, এড়কি মোଦି ସରକାର ଦେବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବେ। ଏହା ସହ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନିୟମାବଳୀ 2023 ବିଷୟରେ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ବୁଲେଟିନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମାସିକ ଅଧିକରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଔଷଧ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଠକରେ 7ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 80,125 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 24,552 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଏବଂ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଏନେ ଏକ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଥିରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ
ଏହି ରାଶି 3 କିସ୍ତିରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 16ଟି କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ କିଛି କୃଷକ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।